ಹೋದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆ 21 ಮೊದಲಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಅವನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾನಾ ಶುಭಗಳೊಡನೆ ನೀನೇ ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಿಯಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಘನತೆಯು ಬಹು ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದಿ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಿ. ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನಂದ ಪಡಿಸಿದ್ದಿ. ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಸ್ಪರನ ಕೃಪೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಬೇಡ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ఏముందిలే సార్ అడవిలో కుప్పులు జనము గుత్తిలో హైదరాబాదులో అనొకటి తప్ప మాట. పిల్లారా, గుంపును చూసి మోసపోవద్దు. ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ. ತಿರುಪತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ್ತದೆ. ಏನು ಸಾರ್ ಏನಂತೀರ? ತಿರುಪತಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತ ಗುಂಡೆಗಳು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈಗ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಜಾಗ್ರತ ಏನಮ್ಮ. ನಾವು ಗುಂಪನ್ನು చూడొద్దండి. ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ನೀವು ಭಯಪಡೋದು ಅಂటాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ದೇವರಿಗೆ స్తోత్ర. సంఘం చెందుతుంటే ఆడు తండ్రి వదిలి అట్లా మోసపోదండి. జాగ్రత్త. అట్లా కొంతమంది ఉండాలి. ఏమండి ఎగారు ఉన్నారు కదండి. చిన్న సంఘంలో స్వతంత్రం ఉంటుంది. హల్లెలూయా. చిన్న సంఘంలో ఆశీర్వాదం ఉంటుందండి. జనాలు గుంపులో కలిసిపోవద్దు. అక్కడ భక్తి ఉండదు. అక్కడ ఏముంటుంది తెలుసా? ఏముంటుంది? భక్తి ఉండదండి. నాకు ఏమవుతుంది? చట్టిన గుంపు మెక్కడో చట్టిన గుంపు మూసుకోవద్దు. చిన్న మందిగా చేరుకోవద్దు. హల్లెలూయా. విశ్వాసంలో బలపరుచుకుంటాము. దేవునికి స్తోత్రం ಕదండి. అందుకని ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಡುಗಳಾಡಿ ಅವರವರ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ಹೀಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಸಾರು ವಾಕ್ಯ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾರು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಯಾವ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ. ಬರ್ತಾರ ಪಾಪ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ದೇವರ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಫಲಪಡಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜಡಪ್ಪರ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆ ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾದ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಟಮೆಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲು ವಾಕ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲಸಗಳ 10 ನಿಮಿಷ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಏನ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು
ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂಟೆ ಹೋಗುವಾಗಂತ ಬೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, నేను తెలుగులో చెప్తాను పోతాను, తెలుగు అంటే కన్నడ కూడా చెప్తా ఉంటాను. నేను కన్నడ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ తెలుగు ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. 2 ಹಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ, 2 ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ తెలుగు ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಕಡೆ దేవుడు గద్దిస్తాడు. కోపడతారమ్మా, కోపడదండి. గద్దించడానికి మనం గద్దిస్తాం. హల్లెలూయా. గద్దించడం లోపడదాం. చిన్నపిల్లడు ఉన్నారనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? చిన్నపిల్లడు ఏది అంతా చిలబోసాడు కలుపుతుంటే మంచోడు మా తండ్రి అంటే ఏం చేస్తాడు? ఉండబెట్టుకుంటాడు. అర్థమైందండి? హల్లెలూయా. అంతే కదమ్మా, ಸಣ್ಣುಡು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾನ ಬಂಗಾರ ತಂದ್ರಿ ನಾವು ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಗೊಂಡು 2 ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. హల్లెలూయా. దేవుడి వాక్యములు కూడా కొన్ని మాటలు నేర్చుకుంటున్నా. చూడండి, జపన గ్రంథం 2వ అధ్యాయము ఎక్కువ 1వ వచనం ఏముంటుంది చూడండి. అక్కడ జపన గ్రంథం ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. నేను ముగిస్తాను. తెలుసుకున్నా మంచి మాట జపన గ్రంథం అమ్మ 2వ అధ్యాయం మొదలు వచ్చింది. పోతాయి చూడండి, ఏముంటుంది జనాలు అమ్మ. చూడండి ఏమంటా ఉంది. ప్రజలు ఏమని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు? ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನ బుద్ధి పడవాలి. కొరోనా పంపినా కానీ సూర్యుడికి భయపడపోయినా ఒక సూది కూర్చొని 3 రోజుల తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. వచ్చినా కానీ ఇంకా జనాలు మార్పు లేదు. హల్లెలూయా. ఉన్నది మార్పు, ఇంకా జనంలో మార్పు లేదు. దేవుని భయం లేదు, దేవుని ప్రేమ లేదు, ఒకరికొకరి ప్రేమ లేదు. దేవునికి ఎవడు భయపడతలేదండి ఇప్పుడు. హల్లెలూయా. విశ్వాసులన్న మీరు జాగ్రత్త. ముస్లింలు కానీ, హిందూ కానీ, క్రైస్తవులు కానీ, క్రైస్తవులు మనం కూడా దేవునికి భయపడతలేదండి. భయపడతలేదు. ఇంకా అన్ని వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు కూడా నాకేమి కాలేదు లేనట్టుగా ముందు సాగిపోతున్నారు. చూడండి, దీని వాక్యం ఉంటుంది. చూడండి, చదవమ్మా. పోతాయి చెప్పాలి. మొదటి విషయం చదవండి. తెలుగు చదువుతారా, కన్నడ చదవండి. వదలమ్మా. అల్లు మాట్లాడమ్మా. 2వ సిగ్గు మానిన జనులారా, నాచియ కేడి ಜನಾಂಗದವರೇ, ತೀರ್ಪು ಪರಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೆಹೋವನ ಸಿಟ್ಟಿನ ದಿನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೇರಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಬಾ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಕರೀತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ನಾಯನ ರಂಡಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ, ಉಗ್ರ ದಿನಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿರಾ ಏನಾಗಿದೆ పరిస్థితి? కరోనా కొన్ని వేల చనిపోయాడు. నేను పిల్లల మీసాలు దింపేయడం వెళ్ళిపోయారు. నా జనుడు కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఇది నాది, నేను 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 అన్నాడు కూడా అయిపోయింది. పరారు దిక్కులు కూడా పరారు దాక్కుంటాను వెళ్ళి. చూడండి, ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ధ్వంసం అయిపోతుంది. చూస్తున్నారా? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ? ಆಫ್ಘನಿಸ್ತಾನ್ ಬಂಗಾರ ಕಡಿಮೆ, ಹರಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಧ್ವಂಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರೋದ್ರಿಂದ. నేను 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 నేనని కొట్టుకొని చచ్చిపోతాను ఊరు కూడా అక్కడ. అందుకే దేవుడు అంటాడు, సిగ్గుమాన్ చెందారు కూడి రండి అయ్యా, రండి నాయనా రండి. మరి ఏం చేయాలి? మేము వచ్చి ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದು ಓಡೋ ಕೇಳುವರು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿನಂತೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ సమయం లేదా నాయన? ఇక సమయము లేదండి, రండి రక్షణ పొందండి. అమ్మా రండి, ఇక కాలము సమయము ಒಟ್ಟಿನಂತೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಲೋಕದ ದೀನರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ, ಸಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿರಿ, ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಸಿಟ್ಟಿನ ದಿನ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆಯಾಗುವಿರಿ. ಮರೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆತನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఏం చేయాలంటే మనము తగ్గించుకోవాలి, లేదు తగ్గిಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಜ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నేను 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 ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ದೀನ ಮನಸ್ಸುನ ಇರಂడి, ನೀತಿని వెతకండి. ಈ ಮೂರು వెతికితే, ಈ ಮೂರು ನೀವು ಹುಡುಕಿದರೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಆಗಲಿ. ನಿಜ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬದುಕಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ತಪ್ಪಿದು, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ, ನಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವರಾಗು ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ దగ్గరికి పోయి పెట్రోల్ వేస్తున్నాడు బాగా అంటే తుమ్మితే కరోనా వచ్చింది. అదే చూడండి ఎంత భయం. ఏ రోజు పడుచుకుంటే ఎందుకు దేవుని పిల్లారంటే దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఇక మనుషులలో మార్పు లేదు. దేవుని పిల్ల క్రైస్తవులో లేదు, దేవుని పిల్లల్లో లేదు, ముస్లింలో లేదు, ఏదంటే లేదు. కాబట్టి నిజంగా మనం ఈ 4 మనలో ఉన్నాయా దేవుని పిల్ల? ఒకటి మనం తగ్గించుకోవాలి. రెండోది దీన మనసులే ఉండండి. యెహోవా ఆజ్ఞలను మనము గైకొనాల జాగ్రత్త. ఇట్లా దేవుని నమ్ముకుంటే వాడు పాపరాకి కదా. ఇట్లా దేవుని పేరు మాత్రం ఈ యోహాను యేసువని పేరు పెట్టుకున్నాడు. కానీ నిజండి ఇక్కడ నందవరంలో ఊరు ఆదోడి దగ్గర, ఆ ఊరు కూడా క్రైస్తవులే. ఏసేపు యోహానే పేర్లు, కానీ యోహాను ఏసేపులంతా సరైన దూరాలు. మెథోడిస్ట్ మా ఊళ్ళో పెద్ద చర్చ్ అండి, మెథోడిస్ట్ చర్చ్ ఉంది అక్కడ. ఆడపోతే పాస్టర్ ఎన్నిసార్లు మొత్తుకున్న వీడి పాట వీడిదే. కానీ అలాంటి వారు దేవరాజ్యానికి వెళ్ళారు. చూడండి, రోమిలు రాసిన పత్రికలో చూద్దాం ఏమంటుందో. అది చూపి నేను ముగిస్తాను చూడండి. సరే, అక్కడ కొన్ని నీతులు మనం నేర్చుకోవాలి. అలాగే ఒకటి తగ్గించుకోవాలి, దీన మనసునే ఉండాలి, నీతిని వెతకాలి, నీతిని ఉడకಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಕೈಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತು ಬಂದರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇದು ನೋಡೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ರೋಮಿನವರ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ 18ನೇ ವಚನ, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೋಮ 18ನೇ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೋಮ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఎಲ್ಲಿಂದ ಬಂతంತೆ? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ ఉగ్రత? చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది? ఊపిరి నుంచి రాలేదు, పెద్ద ఆసుపత్రి రాలేదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కరోనా? వాడెవడే విడిస్తారా? ఉత్తు మాట్లాడమని నమ్మే పోతంటే దేవుడే పంపాడు. జాగ్రత్త. అర్థమైందా మీకు? దుర్నీతి, దేవుని నమ్మిని చెడగొడుతున్నావు, సత్యాన్ని మూసేస్తున్నావు, అసత్యాన్ని పైకి తీసుకొస్తున్నావు. సత్యము మార్గము సత్యము నేనంటే సత్యాన్ని మూసేస్తున్నావు. ಏನಪ್ಪ? ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. మరి ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ದೇವರ ಉಗ್ರತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಪರಲೋಕದಿಂದ ಉಗ್ರತೆ ಬಂತು. ಜಾಗ್ರತ್ತ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಮ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೌದಮ್ಮ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು, ದೈವತ್ವವು, ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನೋಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಬ್ರಾಹಂ ತಿನ್ನೋದು తెలుసు, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತು, ಜಡೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಗೊತ್ತು, ಪೌಡರ್ ಪೂಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಬೀಡಿ ಸೇರೋದು ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಮಾತ್ರ
అవును తిరుగుబడతాయి. హల్లెలూయా. బాగా పండిందండి మా చేను అంటావు కానీ ఎట్లా పండింది తెలుసుకోలేకపోతాడు బుద్ధిహీనుడు. నాకు మొగుడు పుట్టాడండి మనుడు పుట్టాడు అంటున్నావు కానీ ఎలాగా ఒక్కసారి మనిషి ఆలోచించలేదండి. ఈరోజు ఆలోచన తెలుసుకున్నా. తల్లి గర్భములో పిండమునేస్తే అది 1వ నెల 2వ నెల 3వ నెల పెరుగుతుండగా తల్లి దెబ్బ తింటుంటుంది తెలుసా. తల్లి ఎన్నో కష్టాలు పోయిస్తుంటుంది గర్భం మోసుకొని. మనకుంటూ ఆగి మా కోడ గర్భనేని అంటుంటాం. ఆ అమ్మాయిని మోస్తూ ఉంటుంది, సుస్థి కనబడుతుంటుంది, ఆయన సంతోషిస్తూ ఉంటుంది. హల్లెలూయా. చిన్న పిండములో పిండాన్ని బ్రహ్మాండాన్ని పిండముగా చేసి బొమ్మగా చేసి ఆ రంధ్రములోంచి ఆ పిండమును ఒక మనిషిగా తయారు చేసే దేవుణ్ణి ఈరోజు మనిషిపోతారు జన. హల్లెలూయా. ఎన్నో కష్టాలు పడుతుంది కనేటప్పుడు. ఆ బిడ్డ వచ్చిన వెంటనే ఆ బిడ్డను చూసి కష్టాలు మర్చిపోతుందండి. హల్లెలూయా. అంతా సృష్టికర్తని ఈరోజు మనిషికి అన్నీ తెలుసు కానీ సృష్టికర్తని మర్చిపోతున్నాడు. యెహోవా ఆజ్ఞలని అన్నీ తెలుసు. ఈ సృష్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఈ ఇతరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. చూడండి, ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, ఫ్యాన్ నుంచి గాలి వస్తుందా, ఎక్కడి నుంచి గాలి మనకి చెప్పాలా? ఎల్లుది పడుతుందో గాలి ఎల్లుది పడుతుందా? ఫ్యాన్ వాడగిద్దా? ఫ్యాన్ పడుతుంది బంది మెల్లగా ఉండదు గాడినా ఇలా అది ఏమంటుందో నూపుతుంది. మనం రిటర్న్ కావాల్సి ఉంటాడు. ఏం చేయమంటా మనం రిటర్న్, అందుకని అది పెట్టేసి అది అది తిరుగుతుంటాను. కానీ అన్నీ తెలుసు కానీ సృష్టికర్తని మర్చిపోయి తిరుగుతున్నా. అక్కడ కూడా మంగి అక్కడ పోతాయి. ಈಗಿನ ಉದಿತ ಅವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಮ್ಮ? ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಾಡ್ಸೋದಮ್ಮ? ಉತ್ತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ చీట్లు బాగా ఈ మాట బాగుంది. ఇదందరికీ అమ్మా, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ఘనపడిసలిಲ್ಲ. హల్లెలూయా. ఆయన దేవుడే అని కూడా నువ్వు స్తుతిస్తారే దేవుడు తెలుసా. నాకు వేసుకున్నాకున్నామండి మేము కూడా. అవునా? నీ చర్చిపోతే దొడ్డు చర్చినాము. ఏసం బొమ్మడు ఇటు బొమ్మడు పడినాం. ఏసం పూట దొడ్డు దాకి అంటున్నావు కానీ స్తుతించిన దేవుని ఎప్పుడైనా జాగ్రత్త. దేవుని పిల్ల నువ్వు క్రైస్తవుడు, నువ్వు చెప్పుకుంటావు అంతే నేను క్రైస్తవుడని. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కృతజ్ఞతలు స్తుతులు చెల్లించినావు దేవునికి? అమ్మ స్తుతిస్తున్నావా? బళ్ళారు పెద్ద చర్చిది మా బళ్ళారు. పొద్దున లేస్తాడు, చర్చి ఒక టైం అవుతుంది అని చర్చికి పోతాడు. చర్చి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాడు. కాంపౌండ్ వాడు చూసుకుంటూ తిరుగుతుంటాడు. ఇంటికి పోతాడు, చర్చికి పోయి ఇప్పుడు అంటాడు. వాడు చర్చికి పోయి తిరుగుతూ ఉంటాడు అంతే. అక్కడ దైవజన వాక్యం చెబుతూ వీడు తిరుగుతూ ఉంటాడు బయట. మీరెంత మీరు వాక్యం వింటున్నారు? హల్లెలూయా. అలాంటి క్రైస్తవులు కానీ హల్లెలూయా పేరు క్రైస్తవులు కావద్దండి. దేవుడు ఎరియుండి కూడా వారు దేవుణ్ణి స్తుతించలేకపోయారు. కడుగురమ్మని ఆతను ఉపకారం ఎనిసి ఆతనను స్తుతించలిల్ల. పేరుకి యోహాను, పేరుకి యాకోబు, యోసేపు, దానియేలు. ఈ దానియానుడు ఇప్పుడు చర్చికి పోడు, దేవుణ్ణి పేరు పోతే యోహానండి నా పేరు దావీదండి అంటాడే కానీ ఈ దావీదేమో దేవుని సన్నిధికి పోడు, ప్రభుని ఆరాధించుడు. ఇవన్నీ పట్టుకుపోతాయి. హల్లెలూయా అంటుంది బైబిల్. దేవుడు చూస్తున్నాడు. చూడండి, కీర్తన 14 చదవండి. ఏమంటాడు చూడండి దేవుడు. మా కీర్తన అంతా కూడా వేరెత్తున్నాడు. ఏమంటుంది కీర్తన అదా చూడు. ఎంతో దేవుడు అడుగుతున్నాడు. బాబు దేవుడు చూస్తున్నాడు. దేవుడు నోడతాయిదానే కీర్తన దుర్మతిగాడు ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಏನಂತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಫುಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬಂದು ಪಾಪ ಇದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಅಂತಾರ.
ಮಾಕು ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಬೈದರೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಾಕಿರೋರು ದೇವರಮ್ಮನೇ ನಾನು ತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬದುಕು ಕదండి. దేవుడు ఇల్లలేదు యారంటారంటే ఎవరంటారంట? దుర్మంతులు, త్రాగుబోతులు. జ్ఞానుడు అంటాడు చూడండి. ఇక్కడ పోదామా? ಅವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರು ಏ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುವರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ అర్థమేనమ్మా? అర్థమైందండి. అందుకే రోమలు అంటాడు, ఇదిగో మీరు అంట కాదని దేవుని ఎరిగి కూడా మీరు అతని స్తుతులు చెల్లించలేదే. హల్లెలూయా. అర్థమమ్మా? బాలుడవు నీవు బలవంతుడవు, స్తుతులు నీకు చెల్లింపలేదే. యెహోవా మా దేవా, దేవుడయుండి మహిమపరచితే స్తుతులు లేక మేముంటివి. ఆయన ఉగ్రత దినమందు మేము మరణించవలసిందే, మరణించవలసిందే. దేవా యెహోవా, దేవుడై ఉండి కూడా ఆయన దేవుడని తెలిసి కూడా మనము ఆయన్ని ఆరాధించగలం. ఈరోజు అట్లా ఉన్నాము ఏమన్నా? అమ్మా అలా మీరు ఎవరు ఉన్నారా? అలాగే ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಹೇಳ್ತಾ ఇద్దరా? ఆమేన్. అందుకే నువ్వు బతికిದ್ದೀರಿ. హల్లెలూయా. అందుకే మనం బతుకున్నాం, స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. హల్లెలూయా. మనం స్తోత్రాలు చెల్లించాలి, స్తుతులు చెల్లించాలి. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని మహిమపరచాలంతే. మగగా మగడగా ఆడోళ్ళగా మనతో ఒకే ఆత్మ అయితే శరీరములో అవయవం వేరే ఉండొచ్చు, కానీ ఆత్మలో మనమందరూ ప్రభువుని స్తుతించాలి. హల్లెలూయా. ఎట్లున్న పరిస్థితి ఇప్పుడు? అందుకే జపాన్ అంటాడు, ఏమని? ఇప్పుడైనా రండి, దీన మనసులు ఎవరండి, ఇప్పుడైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి, రండి దేవుని దగ్గరికి, తగ్గించుకోండి. మీ సందిపోయి నేను లేకపోతండి, నేను ఏమైపోయినప్పుడు నాశనం అయిపోయాను. హల్లెలూయా. పైకిన పరిస్థితి నేనేమనుకుంటు అని అన్నోళ్ళంతా ఏమైపోయారంటే భయపడ ఏమైపోయినాడంతా ನಾಶನವೇ అయిపోయారు. మనం ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವ ಸಾಗಿದ ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಕೂಡ ಹೊಡಕೊಡ್ತಾರೆ. మనం స్తుతులు చెల్లించాలి. నేను దేవుని మగడే పాప, దేవుని మగడే ದೇವ್ ಬಂದಿದ್ದು. ఆయన దేవుడిని నమ్మాడు పాప. ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲೋ ಮದುವೆಗಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮ್ಮ దేవుడు నమ్మాడు. ఆదరణ చర్చి ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ನಾನು చర్చి బిట్టింది సార్ ಮತ್ತೆ దేవత్వమండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం దేవుని శక్తి తక్కువ ఉంటామో దేవుడు ఏం చేస్తారు? మమ్మల్ని సైతానికి అప్పగిస్తారు. ఎందుకు సౌలు దయ్యం పట్టింది? ఒకసారి ఆలోచించారా? ఎంతమంది దేవ గొత్తని పోయి తెలుసా? ఎక్కడి నుంచి దయ్యం? సౌలుకు దయ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మారమణి నుంచి వచ్చిందా? దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చిందంట. దురాత్మ. అబ్బా, ఇది కూడా కాదు. ఎంతమంది అంటే ఏదో వేరబడేది. దేవుని బైబిల్ ఉంది, దేవుని యుద్ధ నుండి దురాత్మ ఎవరు పట్టిందంట? సౌలు పట్టేసింది. ఎందుకని? దేవుని మాట మీరాడు కాబట్టి, దేవుని మాట అంటే భయం లేదు కాబట్టి, దేవుడు అంటే భయం లేదు కాబట్టి ఎక్కడే జాగ్రత్త. ఒకసారి ఆలోచించి ఏమున్నాడు అక్కడ? యోబుతో ఏమన్నాడు? యోబు ఉన్నాడు కదా, యోబు స్టార్ట్ చేయి అంటే సైతాన్ ఏమన్నది సైతాన్? నా చేత కాదు బాబు, నీవు అతనికి చుట్టూ కంచె వేసినావు కాబట్టి ఆ కంచె తీసే ఫస్ట్. హల్లెలూయా. దయ్యం కూడా ఏం పనిచేది దేవుని ముందు? జాగ్రత్త. దేవుని ముందు దైవం పెద్దది కాదు.
దేవుడు రమ్మంటే రావాలంటే ఈరోజు పోయి పట్టుకో ఎవరిని పట్టుకోపోయి ఆమె పట్టుకు రావాలన్నా. అలాంటి శక్తివంతుడు దేవుడు. ఎవడో మాట వినకపోతే వాడు ఎవరికి అప్పగిస్తారంట? ఆమె ఎందుకు ఇస్రాయేల్ ఎందుకు ఐగుప్తులో వదిలాడు తెలుసా మీకు? అది ఎందుకు చెప్పండి, ఎందుకు వదిలాడు? యాకే 400 ವರ್ಷ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಐಗುಪ್ತಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ఉండాలి ఆశలకు ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ఎಲ್ಲಿ ఎక్కడ వదిలాడు? ఫారో చేతిని అప్పగించాడు అన్నమాట. అది చరిత్ర. అర్థమైందండి? ఈరోజు కూడా మనం కూడా దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించకపోతే మనం కూడా ఏమైపోతాము? నాశనం అయిపోతాం. దేవునామ స్తోత్రం స్తుతించాలి, కృతజ్ఞత స్తుతి. లాస్ట్ ముగిస్తాను దేవుని పిల్ల. ఒక దొంగ అంటున్నాడు. ఏమంటాడు దొంగ? శిలువ మీద దొంగన్నాడు. ಅಕ್ಕಳ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ನಾವು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಈ ಕಳ್ಳ? ఉగ్రవాది. ಆಗಿನ కాలంలో నక్సలైట్ ఇవ్వడు. అప్పటి కాలంలో ఉగ్రవాదులు ఇవ్వడు. ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు? రోమిలు పరిపాలిస్తున్నారు. అర్థమైంది మీకు? రోమిలు యూదులు పరిపాలిస్తున్నారు. బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఈ వాక్యం వినండి. మీకు ఇప్పి ఎవరు చెప్పరు ఇలాగా ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ. ರೋಮಿಯರು ಯಾರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ఇక బాగ్దాలు అనేది జరిగేది. ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఫుల్ ఫైటింగ్. వాళ్ళకి ఇది ఏం చేస్తామండి? మేము పరిపాలిస్తే మీరు వద్దామాకి లేకపోతే సంపద గలాట్ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ ముగ్గురు దొంగలు ఏం చేసినట్టు యేసుప్రభు సిలువబడిన ఇద్దరు వీడు ఉగ్రవాదులు, వీడు నక్సలైట్, వీడు రోమిలు పరిపాలిస్తుంటే రోమిలు వద్దు మాకు, మేము పరిపాలిస్తామని అడుగుతా. యుద్ధానికి పోయినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొని చేయలేదు. యేసుప్రభు దొరికినాడు. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి యేసుప్రభు మధ్య వేసినాడు. ఈ పక్క దొంగ ఈ పక్క దొంగ వేసినాడు. ఆ దొంగ అంటాడు, ప్రభువా మేము దొంగతనం చేసినప్పుడు యుద్ధం చేసినప్పుడు నాకేం తెలియదు, కనబడలేదయ్యా. ఏ పాపం నేను తీసుకొచ్చి మా మధ్యలో తెలివేశారు కదా, ఇదే అన్యాయం. వారి అన్యాయ స్వామి ಎಷ್ಟು ಬಡದ್ರು ಕೂಡ ನಾವನ್ನು ಬೈದೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಂಬ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, నువ్వు దేవుడు అని అనుకున్న మనసులో నువ్వు రాజుగా వచ్చేటప్పుడు నన్ను నీవు జ్ఞాపకం చేసుకో. హల్లెలూయా. అప్పుడు యేసుడు ఏమన్నాడు? నన్ను చెప్పు నన్నుగా అవుతున్నాడా? ఎన్ననయ్య రుద్రబ్బ నన్ను చెప్పు నన్నుగా ఇది యూరోపు అన్నదే స్వామి. ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಯದಿಂದ ನೀಡೇ ಪರದೇಶರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲಲು ಗಟ್ಟಿಪಡ ಹಾಲೂಯಾ ಹಾಲೂಯಾ. మనము కూడా తగ్గించుకొని కృతజ్ఞత చెల్లించి ప్రభువా నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ రాజ్యంలో చేర్చుకోవాలి. హల్లెలూయా. అందరూ తలంతో దేవుడి వాక్యం దీవించదుగా. అందరూ తలంతో దేవుడిలా నువ్వు స్తుతులు చెల్లించు. ఆయన ఆజ్ఞను గైకోడు. మరొక దేవుడి బిడ్డ నువ్వు అలా చేసినట్లయితే దేవుడి దారు దీవిస్తాడు. నువ్వు బైబిల్ చదువు, ప్రార్థన ఒకటి ఆయన స్తుతులు చెల్లించకపోతే వ్యర్థమే. నువ్వు పేరు క్రైస్తవుడు కాకూడదు. పేరు క్రైస్తవు కాకూడదు. స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించాలి, కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి, దేవుని మహిమపరచాలి. దేవుని మీద హల్లెలూయా. అందరూ తలవంచాలి. ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. దేవుని స్తుతి ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತನ ಮಹಿಮಪಡು ಕೃತಜ್ಞತರು. ಅವರಿಂದ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಕೃತಜ್ಞత ಇವರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. మనం ఎరిగి ఉన్నాం దేవుని స్తుతులత మనం తెలుసు చేసుకున్నామంటే పక్కకి వెళ్ళిపోతాం అంతే. దేవుని స్తుతించు, కృతజ్ఞతలు చెల్లించు. ప్రభు రాజ్యంలో చేస్తాం దేవుని బిడ్డ. హల్లెలూయా. స్తోత్రాలు స్తుతి ప్రార్థన దేవుని స్తోత్రములు చెల్లించాయి. మనం దేవుని రాజ్యం గొర్రె పిల్ల ఉగ్రతనుడు కురిమేయ ఉగ్రతದಿಂದ యెహోవను తప్పించుకోవడం ప్రార్థన ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರಿಗೆ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದೇ ಸಮಯ, ಇದೇ ಅನುಕೂಲ ಸಮಯ. సరిగా స్తోత్రం. మేము స్తుతిస్తాము నాయన. మా తప్పైంది స్తుతిస్తాం.
ఆయన పేరు దేవుడు అనుకున్నాను, మా దేవుడే యేసయ్యానికే స్తుతి. అయ్యా నినಗೆ వందనాలు, నినಗೆ కన్నీటితో మిత్తు మనసు కలకాలమరి నాకు నొసగు క్షీమ క్షామ కాలమైనా నడిపించు ప్రతి చోటని సాక్షిగా ప్రభువానందరి ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం చరణం నీ చరణం చరణం నీ చరణం ఇదిగో దేవా నా జీవితం ఆపాదమస్తకం నీకంకితం. పరిశుద్ధుడా అయానికి వందనಗಳು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಜಪಾನಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಜನರೇ ಸೇರಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರತ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಯಾವ ಮಾತುಕತೆ ನೋಡುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಆದರವನ್ನು ತಿಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೇದರೆ ನಾವು ನೀವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇದನ್ನಂತ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಬಸವರಾಜು ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಐನವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಡೆಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಬಲಪಡಿ ಬಂದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ. ಜಗತ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮಯ ಅಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ